السلام علیکم جی. حالات ود نوشیروان کے ساتھ حاضر ہوں اور میرے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی سعید چودھری صاحب. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیسے ہیں الحمدللہ سر؟ بالآخر 6 دن بعد آج وزیر اعظم عمران خان صاحب کوئٹہ پہنچ گئے. ہاں کوئٹہ پہنچے ہیں وہ. تو یہ انہوں نے وہاں جو خطاب فرمایا ہے اراکین سے جو ملے ہیں وہ بڑی عجیب و غریب سی باتیں وہاں کی ہیں انہوں نے. کہ انہوں نے وہ جو پتہ نہیں کون ان کو وہ لکھ کے دیتا ہے تقریر یا کسی سے مشورہ کرتے ہیں یا نہیں کہ الفاظ کا چناؤ میٹیں ہیں ان کی پڑی ہوئی بندے ان کے جہاں وقت ہوئے ہیں شہید ہوئے ہیں. تو یہ کہہ رہے ہیں مجھے خوشی ہوئی ہے کہ آپ نے میری بات مان لی اور تدفین کر دی. یہ خوشی ہوئی ہے کیا ہوتا ہے؟ تو ان کا بھائی شکریہ ادا کرو کہ میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے میری بات مان لی. اور یہ جب اوجڑی کا سانحہ ہوتا ہے نا، اوجڑی کیمپ کا، آپ کو پتا ہے وہ اسلحہ کے ایک ڈپو تھا اور وہاں میزائل چل گئے تھے تو باہر تھے جنیجو صاحب اس وقت کے وزیر اعظم. تو جنیجو صاحب جب آئے ہیں ایئرپورٹ پہ وہ سارا سانحے کے حوالے سے بھی گفتگو صحافیوں نے کی تو انہوں نے بھی یہی لفظ بولا تھا کہ مجھے خوشی ہے کہ عوام نے حوصلہ نہیں چھوڑا. تو وہاں بڑی لہدیں ہوئی تھی اس میں. تو اس کو تو پوچھنے والا ہی کوئی نہیں. وہاں بڑی لہدیں ہوئی تھی. بھائی آپ یہ کہتے کہ یہ بات حوصلہ افزا ہے کہ لوگوں نے اپنے حواس قائم رکھے ہیں یا یہ وہ. اب وہاں یہ گئے ہیں تو پہلے تو انہوں نے ایک اجلاس بلایا ہے ان کا جو وزیر اعلیٰ گورنر یہ وہ بریفنگ شاید لینا چاہ رہے تھے. 6 دن میں بریفنگ نہیں لے سکے. تو یہ ان کی دیکھ لیں پھر اہلیت اور نااہلیت. اور کل بیان جاری فرمایا تھا ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری نے کہ وہ بھی آ رہے ہیں ساتھ. چیف آف آرمی اسٹاف بھی، چیف آف آرمی اسٹاف اطلاع کے مطابق بحرین سے پاکستان پہنچ چکے ہیں لیکن وہ وہاں گئے نہیں. یہ جو ہے نا ایک پیج ہم پہلے بھی کہتے رہے ہیں کہ یہ بڑا چلاک آدمی ہے، کھچل ہے. تو آرمی کو اب سمجھ جانے لگ گئی ہے کہ یہ ہمیں استعمال کرتا ہے. 6 دن تک تو آرمی سے آپ نے کو وہ ٹھیک ہے نا، وہ جا کے وہ جو ان کی بدنامی ہے جس کو ریسکیو کرنے کے لیے وہ حرکت اس کی ہے تو وہ کیوں جائیں گے وہاں؟ ان کو اپنے کھاتے میں کیوں ڈالیں گے اس کا گند؟ یہ اپنا گند ہمیشہ سے فوج کے کھاتے میں ڈال کے اپنے آپ کو کلیئر کر لیتا ہے. تو اس طرح کی وہ جو یوٹیوبر سے بھی سر، وہ کل احسن اقبال صاحب نے بھی ٹویٹ کیا تھا. انہوں نے کہا جی عمران خان کو ہمیشہ دوسروں کا کریڈٹ لینے کا شوق ہے. یہ ہر دفعہ کہتے ہیں نا کہ 92 کا ورلڈ کپ میں جیت کے لایا. انہوں نے نام بتایا، انہوں نے کہا میاں داد نے کیا کیا تھا جی. اگر آپ وہ تو ایک سوشل میڈیا پہ کسی نے نا پورا دیا ہوا تھا اس پہ کہ اس نے کتنے رنز کیے، اس نے کتنے، اگر اس پہ رہتے وہ تو پھر ہار گئے ہوئے تھے وہ ٹورنامنٹ. اگر اس پہ انحصار کر رہے ہوتے تو یہ تو پوری طرح فٹ بھی نہیں تھا اس میں. وہ جو ورلڈ کپ تھا اس میں یہ پوری طرح فٹ بھی نہیں تھے جو جیت کے لائے تھے. ٹھیک ہے سر. دوسرا، عمران خان صاحب نے 2-3 روز پہلے کچھ یوٹیوبر سے ملاقات کی. آج وہ چل رہے ہیں ان کے ٹکر شکر کے وزیر اعظم نے یہ کہا، وزیر اعظم نے وہ کہا. تو بھائی یہ کوئی 12 یوٹیوبر تھے. بالکل. یہ منگل یا بدھ کو ملاقات ہوئی ہے. ڈاکٹر ارسلان ہے ان کا سوشل میڈیا کا ہیڈ PTI کے. انہوں نے یہ کہا کہ جناب یہ کیونکہ سانحہ والی بات ہے وہاں، بالکل، تو اس کو آپ ذرا نا اس کو ابھی لیک نہیں کرنا اس ملاقات کو. تو یہ ہم خود مناسب وقت پہ لیک کریں گے. آج وہ کیونکہ وہ وہاں ہو کے آ گئے ہیں، ایک طرح سے وہ معاملہ ختم ہو گیا ہے جو احتجاج والا تھا. تو اب انہوں نے وہ لیک کر دی ہے. اور اس میں یہ فرما کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف اور PDM وغیرہ جو ہے وہ فوج کو مشتعل کر رہی ہے، بغاوت پہ آمادہ کہہ رہی ہے. کہ پہلے کبھی کہہ رہے ہیں کہ جنرل باجوہ جو ہے وہ عمران خان کو اٹھائے، اس طرح کی بات کریں. اور پھر وہ کہتے ہیں جنرل باجوہ نہیں مان رہا. اگر جنرل باجوہ نہیں مانتے یہ کہے تو پھر فوج جو ہے وہ جنرل باجوہ کو اٹھائے. یار ایک وزیر اعظم کے منہ سے ایسی باتیں وہ اچھی لگتی ہیں. وہاں پہ انہوں نے کہا مریم کو رگڑا دیں، مریم کو رگڑا دیں. اور اس پہ جو یوٹیوبر تھے 10-12 وہ فوری طور پہ حرکت میں آئے اور کسی نے ڈال دی. ان کی جو بھاولپور کا دورہ تھا نا، وہاں کوئی محفل موسیقی وغیرہ کسی ہوٹل میں تھی، بالکل، تو اس کو ڈال دیا تازہ ترین کر کے کہ کوئٹہ میں جب گئی ہیں تو وہاں ہوٹل میں جناب یہ تو گانے سنتی رہی ہیں. اور اپنے چیئرمین صاحب جو اپنے PTI والے صاحب ہیں وزیر اعظم، جب وہ واقعین سے مل رہے تھے دیکھیں ان کے چہرے پہ کہیں کہیں ایک عام جیسے ملاقات میں ہلکا سا تاثر نہیں ہوتا مسکراہٹ کا، اس طرح کا. ایک یہ روب رہا، یہ خوفزدہ
आदमी हैं, इनको डर था कि कहीं ये यूनिवर्सिटी में हुआ है ना, बिल्कुल बिल्कुल, वो खवातीन की यूनिवर्सिटी है वहाँ पे, सरदार बहादुर खान यूनिवर्सिटी, तो वहाँ मुलाकात की है, कोई 10-15 मिनट तसल्ली दी है, हाथ मिलाया है लोगों के साथ। तो ये जो है ना, ये टीवी चैनल्स पे लिखा हुआ आ रहा था बराह रास्त, ठीक है ना, वो शाम को कोई 5-6 बजे के करीब ना, 5:55-50 इतने बजे वो दिखाया उन्होंने बराह रास्त, और उन्होंने धूप की ऐनक लगाई हुई थी और पीछे धूप भी नजर आ रही थी, इसका मतलब वो रिकॉर्डेड थी। और ये साफ्ती बात जानती है, पिछले दिनों हमारे एक दोस्त ने पूछा था कि पाकिस्तान में मीडिया आज़ाद है या नहीं, इसी से अंदाज़ा लगा लें पाकिस्तानी मीडिया कितना आज़ाद है। वो तो हमारे जैसे कुछ सरफिरे हैं जो अपने चैनल्स पे मीडिया, डिजिटल मीडिया पे कुछ हक़ाइक़ बयान कर देते हैं। तो ये सारा हो रहा है, क्योंकि ख़तरा ये था कि अगर लाइव दिखाया जाता तो मे बी वो कोई नारे शारे लग जाते, इनको ख्याल था। और ये भी इन्होंने फरमाया कि जनाब वज़ीर-ए-आज़म की जान को बड़ा ख़तरा होता है, आम सियासतदान तो आ सकता है, मैं आ गया था, अब थोड़ी सी होते हैं। तो भाई फिर वज़ारत उज़्मा क्यों करनी है? दुनिया भर में जो जब सानियात होते हैं तो वज़ीर-ए-आज़म या सदर मुमलकत या जो भी हेड होता है रियासत का, बिल्कुल वो अपनी आवाम के साथ खड़ा होता है, वो अपनी आवाम के साथ खड़ा, उनको दिलजोई करनी होती है ना। बिल्कुल कल भी हम आपने जिक्र किया, वो इटली के सदर वहाँ पे मौजूद रहे, वहाँ बैठे 70 दिन बैठे, बिल्कुल 70 दिन बैठे रहे, बिल्कुल ठीक बात है। सर एक और ख़बर, बड़ी अजीब सी खबर है, पिछले 2 माह के दौरान कुकिंग ऑयल और घी की कीमतों में होशरुबा इजाफा, डबल हो गई कीमतें। हाँ, वो जो अदादशुमार मैं देख रहा था, 150 रुपये नवंबर में थी और अब हो गई 270। बिल्कुल, आज शायद किसी टीवी चैनल ने भी चलाई है कि इसी साल जनवरी से अब तक 220 रुपये से वो बढ़ के 270 वो ऑयल की और उसकी घी जो बनस्पति वगैरह होता है, हाँ जी, उसकी। भाई ये एक माफिया है, और इनको भी पता है। पहले अद्वियात वाले जो थे, अद्वियात साज फार्मास्यूटिकल कंपनियां, उन्होंने कुछ अद्वियात की सप्लाई रोक ली। सप्लाई रोक के उन्होंने जनाब ये कहा कि हमें तो जनाब इस कीमत पे, जिस कीमत पे रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है, ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी या जो कमीशन है, हेल्थ कमीशन वगैरह, वो चाहते हैं कि फ़रोख्त तो वो तो हमें जनाब उसमें जिन्होंने कहते पंजाब में घर बन दिया, घर भी नहीं बन दी, तो इन्होंने 500% तक इजाफा मतलब कीमतों में किया। यानी ये तोड़ इन्होंने ये निकाला माफिया को कंट्रोल करने का, कि उनकी बात मान ली। फिर चीनी वालों ने जो किया, हाँ जी, चीनी भी अब क्रशिंग सीजन है और फिर भी कीमत 100 से ऊपर चली गई हुई है। फिर आटा वालों ने सप्लाई रोक ली, इन्होंने कहा जी आटे की कीमतें बढ़ा दी, 35 रुपये से शायद अब 70 से 85 तक आटे की कीमत फी किलो। अब जो घी वाले हैं, ऑयल मिल्स वाले, इनको ही पता चल गया है कि भाई यहाँ पूछता वाछता कोई नहीं, कंट्रोल किसी का नहीं है। तो फिर हम भी अपना मर्जी के बीच में लगाते हैं। अब लाहौर में 3 दिन से सप्लाई नहीं आ रही ऑयल और घी की, जिसकी वजह से शार्टेज हुई है। और जब ये सीधा तलब और रसद का असूल है इकोनॉमिक्स का, कि अगर रसद कम हो जाती है तो तलब ज़्यादा हो जाती है और कीमत बढ़ जाती है। तो यही है वो फार्मूला वो लगा के, ये यहाँ कोई पूछने वाला ही नहीं है इनको। सर ये कीमतें तो एक तरफ, यहाँ पे ये क्वालिटी जो है घी और ऑयल की, उसका भी कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है यार। वो एक दफ़ा मैंने खबर दे दी थी, वो चेक चुक किया था लेबार्टी ने, बिल्कुल, तो 8 कंपनियां थी बड़ी बड़ी, उनमें अब क्या नाम लूँ दोबारा, सारी थे। तो जनाब वो सारे इकट्ठे होके आ गए थे मेरे अखबार के मालिक के पास। वो तो शुक्र है कि मेरे पास वो सर्टिफिकेट्स मौजूद थे, वो जो गड़बड़ वाले थे कि इनमें ये खामी है। तो फिर मैंने वो पेश कर दिया उनको। तो फिर वो मेरे जो अखबार के मालिक थे, उन्होंने कहा कि यार ये 7-8 मिले जो है ना, ये सारे ही आने हैं बारी बारी, तो इनके सबके जो सर्टिफिकेट है ना, उनकी कापियाँ करवा के दफ्तर में रख लो, जो भी आए ना उससे पकड़ा दो, मुझसे मुलाकात होती है या नहीं होती, आप इनको वार्ड से ही वो दे के चले जाएंगे, आप ये देख लें, यहाँ से हमने खबर। ये कोई यार एक बात होगी ना बैड गवर्नेंस वाली, तो क्या बात उस पर दोबारा करनी है? एक और छोटी सी बात, क्योंकि मेरे दिल को लगी वो बात, इमरान खान साहब कहते थे 1 करोड़ नौकरियां दूंगा, और कल ही महकमा शुमारियात ने रिपोर्ट जारी की कि इमरान खान साहब के 2.5 साल के दौरान 2 करोड़ लोग बेरोजगार हुए हैं।
यार वो पता क्या, वो 1 करोड़ नौकरियां देंगे, वही तो पढ़े ना यार 3 साल आप एम बिला सर आप तुमको 3 करोड़ देनी पड़ेगी ना, वो 2-3 साल 2.5 साल पढ़े हैं ना। तो वो भाई वो देखें जो लोग हमारे दोस्त रिटायर हो रहे हैं मतलब जगहों से, अब देखना पीटीवी जो स्पोर्ट्स है उनका डायरेक्टर बदल दिया है क्योंकि कर्नल साहब रिटायर हो गए थे, तो उन्होंने कहा भाई आपको देते हैं। तो ये बताएं कोई बड़ा आदमी जो रिटायर हुआ है, हाँ वो रिटायरमेंट के बाद बेरोजगार नहीं, ठीक है ना, वो कहाँ है, यानी कि पंजाब पब्लिक एसोसिएशन के जनरल चेयरमैन अथॉरिटी, जो अगर के कानून में कागजों में ख़त्म हो गई हुई है, ऑर्डिनेंस ख़त्म हो गया हुआ है, वो सीपैक अथॉरिटी उसके चेयरमैन चल रहे हैं। पीटीवी में उनके वो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में है, रेलवे में भी, इवन ये कि हॉस्पिटल्स में, बिल्कुल सरकार वो जो है इंतजामी गवर्निंग बोर्ड ऑफ गवर्नर, तो उसमें है। तो भाई वो बेरोजगारी तो है अवाम के लिए, आम आदमी के लिए। और वैसे भी मैं ये कहता हूँ कि इनकी बात को 70 से ज़रूर दे के उनका लिया करें। अगर वो कहते हैं कि इतनी नौकरियां अब चंद हज़ार तो दे दी होंगी ना, 70 से ज़रूर दे के आहिस्ता आहिस्ता हो जाएंगी। अच्छा 1 करोड़ तो बेरोजगारी का तो प्राइवेट सेक्टर में लोग बेरोजगार हो गए। हमारे जो सनत है अखबारात की और मीडिया की, उसमें कितने कट लगे हैं, कैसे वो लोग निकाले हैं और कैसे तनख्वाहों में कट लगे हैं। तो हमें खुद वो लाले पड़े हुए हैं और कोई पूछने वाला नहीं। बिल्कुल ठीक है सर। इस तरह की एक और लतीफ़ा हमारे वज़ीर साहब ने छोड़ा, वो कहते हैं जी देखें कितनी फ़ख्र की बात है कि 2.5 साल हो गए और हमारी हुकूमत का एक भी स्कैंडल नहीं आया। वैसे यार वो बात तो उनकी ठीक है, वो स्कैंडल आता है, काम करेंगे तो खराब होगा। एक नौकरी का असूल कुछ साहब बता रहे थे कि नौकरी का असूल है या कि काम ही ना करो, काम करोगे तो गलती होगी, नहीं करोगे तो गलती होगी नहीं। तो भाई साहब ने अब जो एक प्रोजेक्ट इमरान खान का दिखा दें जो इसने शुरू किया हो, वो कोई नहीं है। पुराने इफ्तिताह करने वाले, या वो इवन ये कि टीवी चैनल बैठ दे, वो जनाब वो सेहत कार्ड जो है इस टाइप, वो तो मैंने पहली दफ़ा, उससे पहले नवाज शरीफ बतौर वज़ीर आज़म सेहत कार्ड जारी कर, उस हवाले से उसमें जो था उसमें वो कर चुकी थी, ये उसमें शामिल था। बिल्कुल तो हर चीज़ का क्रेडिट खुद लेता है। तो बस इस दफ़ा वैसे वो हज़ारा वाले में इसके साथ ठीक ही हुआ है, भाई लोग नहीं गए। वो जिनका रात तक जाने का प्लान था, है ना, सुबह उन्होंने कहा कल ही जाओ। सर हमारे एक सब्सक्राइबर हैं यासीन मुगल साहब, उन्होंने एक सवाल पूछा आपसे। वो कहते हैं कि पाकिस्तान ने हमेशा तरक्की पजीर मुल्क ही रहने या कभी तरक्की याफ्ता मुल्क भी बनेगा? यार जब इस तरह के लोगों को आप चुनेंगे, मुंतखब करेंगे, जिस तरह के ये लोग आप लेके आए हुए हैं, तो फिर तो यही है। आपको जब मोहम्मद अली बोगरा साहब वज़ीर आला आए पाकिस्तान में बन के, वो थे वहाँ अमेरिका में पाकिस्तान के सफ़ीर थे, तो जो उनसे पहले जो यहाँ वज़ीर आज़म या थे लोग, हेड ऑफ द स्टेट या हेड ऑफ गवर्नमेंट, वो बजट आप उस दौर का उठा के देखें, वो मतवाज़न बजट होता था, बाहर से इमदाद वाला चक्कर ही कोई नहीं था। अमेरिका पीछे लेके फिर रहा होता था, इसलिए कि ब्लॉक में शामिल करने के लिए कि भाई ये आप पैसे ले लें, ये कर लें। बोगरा साहब फिर उन्होंने स्पेशल कहीं से, जैसे मोइन कुरैशी साहब आए थे, और जैसे वो आपके इनके दौर में शौकत अजीज साहब आए थे, तो फिर उन्होंने जनाब लेने शुरू कर दिए कर्जे। 1958 पहले इमदाद होती थी, पहले ग्रांट, ठीक है ना, फिर फंड, फिर वो शुरू हो गया जनाब इमदाद, उसको कहते हैं कर्जे को। अब हम कर्जे को इमदाद कहते हैं। तो वे ये शुरू हो गया, आप उठा के देख लें 1958 के वो सारे अदाद शुमार 1958 से कब कैसे कैसे बढ़े हैं। तो कहते अब ये अल्लाह का, मैं क्या कहूँ कि हम लोगों ने जिन लोगों को लेके आते हैं उनके पीछे क्या ताकतें होती हैं, क्या हो रहा होता है, अपने घर भरने होते हैं। तो कल भी हमने बात की थी कि जो करोड़ों डॉलर की चोरी में मुलव्वस था, इन्होंने FIA को खबरदार भाई मैंने पैसे मुझे लांदा रहा। बिल्कुल। तो फिर आप इंशाल्लाह कभी अच्छा दौर आएगा जब अवाम कभी अपने हकूक से मुकम्मल तौर पर आगाह होंगे, तो फिर ठीक है, अच्छा दौर आएगा। सर दूसरा ये बताइएगा, शाहिद हक्कान अब्बासी और नवाज शरीफ की मुलाकात की हकीकत क्या है कुछ? अच्छा हाँ, वो कल हमने ये कहा दिया था, मुलाकात हमने राब्ता कहना था, वो जो है अभी तक
جب جس وقت ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں ہاں جی ان کا رابطہ ہوا ٹیلیفونکلی، تو وہ ملاقات دو بدو نہیں ہوئی کیونکہ وہاں مسائل ہیں اس کے کرونا کی وجہ سے. تو وہ کیونکہ میں مختصر بات کرنا چاہ رہا تھا اس پہ میں نے کل سولو ولاگ کیا تھا. بالکل بالکل. تو سولو ولاگ میں نے یہ انفارمیشن کا سورس بتایا تھا کہ انکم یہ جو ملاقات وغیرہ یہ جو ہے نا رابطے کا، یہ میرا سورس جو خبر کا ہے وہاں سے نہیں ہے. یہاں سے جو ہمارے ادارے ہیں جو مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں تو یہ ان کی طرف سے یعنی کہ ان کے ذرائع سے خبر ہوتا ہے. یہ نہیں مجھے انہوں نے فیڈ نہیں کیا لیکن مس فیڈ کیا یا کچھ کیا جو میرا سورس تھا وہ، تو وہ اس تناظر میں نے وہ اصل صورتحال یہی ہے کہ وہ ابھی تک جب ہم بات کر رہے ہیں تو اس کے بعد ملاقات ہو جائے تو پتہ نہیں، لیکن یہ ٹیلی فونکلی ایک سے زیادہ دفعہ ہو چکا ہے. ٹھیک ہو گیا سر. تمام معاملات پہ آپ نے چودھری صاحب کی رائے سن لی. آپ کی کہہ رہے ہیں وہ ضرور بتائیے گا. اور ایک چیز میں کلیئر کر دوں، ہمارے ایک سبسکرائبر ہیں ذوالفقار علی صاحب، انہوں نے کہا جی آپ ہمیشہ ہمیں سبسکرائبر کہہ کے نہیں ویور کہہ کے مخاطب کیا کریں. تو ویور سے گزارش یہ ہے کہ آپ کی جو رائے ہے وہ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا. آپ سے ملاقات ہوگی. بات سن ملاقات تو ہو جائے گی. یہ تو نے ہم کر کے مجھے بھی اس میں سیکھ لیا ہے کہ شاید میں بھی سبسکرائبر کہتا ہوں. نہیں میری بات، آپ عمران خان بننے کی کوشش نہ کریں کہ ان کو ان کے پیچھے میرے پیچھے ہم ایک پیج پہ نہیں ہیں بھائی. میں نے ہمیشہ ہمارے چاہنے والے یہ کہا ہے، ہمارے چاہنے والے فلاں صاحب نے یہ کہا ہے، یا ہمیں دیکھنے والے فلاں صاحب نے. میں نے سبسکرائبر کا لفظ جو ہے اس کے پیچھے تو میں نے شاید کہیں ہاں کر دی ہو، لیکن بھائی یہ میں تو دیکھنے والوں اور چاہنے والوں سب کو کہتا ہوں. ٹھیک ہے، چونکہ میں چودھری صاحب سے سیکھ رہا ہوں، روز نئی بات سیکھتا ہوں. آج میں نے یہ بھی سیکھ لیا ہے اور آئندہ یہ والی غلطی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، تو آپ اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.